देने वाला मामला सामने आया। अपने नशेड़ी पुत्र नूं मां संगल नाल बन्नण दे लई मजबूर है। घर दी गरीबी ने दोहरी मार पाई है क्योंकि पैसे ना होण करके पुत दा इलाज भी नहीं कराया जा पा रहा। नशा छुड़ाऊ केंद्र भी मुफ्त च इलाज लई तैयार नहीं है। लोकां दे घरां दे विच काम करके मां अपना परिवार पालदी है, परिवार दी कोई मदद नहीं कर रहा। नशेड़ी पुत्र नूं संगलां दे नाल बन्नण दे लई इह मां मजबूर है। तस्वीरां तुहाडे सामने ने कि किस किस्म दीयां तस्वीरां ने। मजबूरी भी है क्योंकि कोई नशा छुड़ाऊ केंद्र भी मुफ्त दे विच इलाज करन दे लई तैयार नहीं है। लोकां दे घरां दे विच काम करके इह मां अपने घर दा गुजारा चलाउंदी है ते नशेड़ी पुੱਤ नूं इस तरीके दे नाल संगलां दे नाल बन्नण दे लई मजबूर है क्योंकि घर दी गरीबी दे करके इलाज भी नहीं करवाया जा पा रहा ते कोई होर मदद भी इस परिवार दी नहीं की जा रही। करिए ज्यादा दुखी करदा वीर जी सानू कोई आया तो है नहीं, ना कोई कैप्टन आया ना कोई होर आया। जो फिर हुण क्या करना, बन्नना ही पैना सी मैनूं तां। की हो गया, की कारण है? बस आए ने समैक ने जद तक कहते खत्म कर दांगे भी, असं समैक आउण नहीं देवांगे पिंडां 'च। हुण इन्हां ने जिवें साडी बर्बादी करती। बस आ समैके पीतीआं तो मुंडिਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਹੁਣ क्या करिए, जद ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ क्या करिए, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਭਾੜਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਏ ਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਭਾਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਆ ਭਾਗਾ, ਕਿਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਬੰਨਿਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਵੇਰ ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕੂਗਾ, ਵੇਚੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਨਗੇ ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰੂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਆਉਣਗੇ, ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ, ਮਾਰਨਗੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਇਕੱਲੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਂਭੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜਾਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰਦੀਪ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जी बिल्कुल, असं जो मामला है साफ नज़र आ रहा है और जो ये पुत्र है मजबूर है, इन नशे के कारण ही जी दिमागी संतुलन है वह भी अपना खो बैठा है। जेकर इसनूं खुला छड्डदे हैं तो किते ना किते भज जांदा है। जे किसी दे मां दे अनुसार भी जिवें किसी दे घर दी छत टप जांदा या खोर हुंदा ते दूसरे ते चोरी दे इल्जाम लगदे आ और गरीब मां है उहनूं खुद जेब दे विचों पैसे दे के अगले दे नुकसान की भरपाई करनी पैंदी है जी। ये गरीब परिवार जरूर है, छत जी इन्हां दी वो भी चाहुंदी है। मां ने कोशिश बहुत की है पुत्र का इलाज करवाउण दी, पर जिहड़े अपने नशा छड़ाऊ केंद्र है सरकार वालों खोले गए ने वो इन्हां दे नेड़े ना होना एक बहुत बड़ी गल है। दूसरी गल, ना तो आम बंदे नूं हजे तक जागरूक किया गया सरकार वालों भी कित्थे वो लैके जावे अपने बच्चे नूं। सरकारी हस्पतालों दे विच नशा छड्डण वास्ते गोलियां जरूर दित्ती जांदी है, दवाई जरूर दित्ती जांदी है, पर उत्थे जाके मरीज नूं आप दवाई लैनी पैंदी है। और जिहड़ी ये हालात हैगे ने बंदे दे, ये ना तो आप जाके उत्थे दवाई लै सकदा और ना ही इहनूं कल्ले नूं छड्डिया जा सकदा। तुसीं खुद दे रहे हो किसे नूं किन्ने क मजबूर होएगी वो मां जिहड़े अपने पुत्र नूं इस तरीके नाल जंजीरां दे विच बन के रख रही है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा जिहड़ा है पंजाब सरकार दा नाकामी नज़र आ रही है क्योंकि अज तक अजिहे बंदियां वास्ते कोई भी सरकार वालों कोई उपराला ही नहीं किया गया। सब तो वड्डी जिहड़ी है इस दे विच नाकामी नज़र आती है जनता के नुमाइंदियां दी। वोटां लैण जरूर आते हैं पर यह जे घर के हालात उन्होंने कदे नहीं देखे। जिस तरह इस परिवार ने दसिया कर्जे माफी तो हो जाती है, कर्जे माफी की इन्होंने जरूरत नहीं, इन्होंने जरूरत है इलाज की और इलाज दवान दे विच साडियां सरकारां हजे तक फेल हो रही ने। जी शुक्रिया गुरदीप पूरी जानकारी दे लई। तां तस्वीरां सामने आईयां ने, तस्वीरां अपने आप दे विच परेशान करदियां ने कि किस किस्म दे नाल जिहड़े दावे जरूर कीते जांदे ने नशा खत्म करन दे लेकिन किस तरीके दे नाल घरां दे विच इह नशा तबाही मचा रहा है क्योंकि एक मजबूर मां है, कल्ली है ते उसनूं लोकां दे घरां दे विच काम करके अपना परिवार पालना पैंदा है ते उस दे लई इह एक होर वड्डी मुसीबत है जिहड़ी उसदा बेटा नशेड़ी है। जिस तरीके दे नाल उन्होंने दस्सिया भी कि समैक दा आदी है ते दिमागी संतुलन भी गवा चुकिया। अगर उसनूं खुला छड्डिया जांदा है तां भी परेशानी खड़ी हुंदी है लेकिन
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਰਕਰ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਰਥਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਰਕਰ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। आम आदमी पार्टी में कभी भी पद की इच्छा मत करना, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, मेरे को ये पद मिल जाए, मेरे को वो पद मिल जाए, मेरे को टिकट मिल जाए। हमें खूब जम के काम करना है समाज के लिए, हमें खूब जम के काम करना है देश के लिए। ਤਾਂ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨੂਕੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਰੀਬ 8 ਤੋਂ 10 ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਰੋਹਿਤ, ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ
ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਵਿਅਕਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਿਸਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੈਠ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SBS ਓਬਰਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 5ਵੀਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪੇਪਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 5ਵੀਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਐਥਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ 5ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਟੈਕਟਫੁਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ 750 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਕਿੰਗ ਦੇ ਆ ਕੁਝ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ? ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਚੁਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਖਿਰ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਪੇਪਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਜੀ। NAS ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੀਟ ਸਤੰਬਰ 2021 ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤੰਬਰ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੱਕ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਅਕਸਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 31 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬਾਰੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 27 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਰਹੇ ਚਾਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਤੇ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਪੱਖ ਆਏਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਪੱਖ ਆ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪਾਇਆ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਮਹਿਕਮਾ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੈ 5ਵੀਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ 5ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ 2021 ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਨੁਪਿੰਦਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਛੱਡੀ ਸੀ।
ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਸੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ, ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਸਪਾ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਸੁਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਮ 84 ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 84 ਦੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ 101% ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਨਲ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਬੀਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮ 84 ਸੀਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਔਰਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਰੀ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜੂੰਗੀ। ਤੇ ਖਬਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਕਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਘੰਟਾ ਘਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸਥਿਤ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਆਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰ ਵੀ ਡਟ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬੇਹੱਦ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨੱਥ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੇਠ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਢੰਗਣਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜਾ ਅੱਗੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦਾ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇੱਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਰ ਪਾਟ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਬਰਸਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਬੁਖਲਾਹਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਚੂੜੀਆਂ ਪਾ ਲਓ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਗਰ ਖੜ ਕੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਆਊਗਾ? ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਝੜਪ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਿਲਾਮੀ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਟਰਸਟ ਦਾ ਗੇਟ ਹੀ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੂੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 325 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਚ ਨਾ ਆਉਣ। ਔਰ ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਹੁਣ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਈ ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਲਗਭਗ ਜਿਹਦੀ 91-92 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਰਾਊਂਡ 98 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਆਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ 35 ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਹੋਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਮੇਜਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੀ ਬੈਗ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਲ ਸੀ, ਅਪਰੂਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਫਰਮ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਹ ਸਹੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਚਾਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਵਾਬ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਰਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਂਡ ਡਿਸੈਂਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਡਿਵੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹਾਈਕ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਸੁੱਟੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰਸ ਤੋਂ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਲੋਗਨੇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਸਕੇਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 35 ਦਿਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਲੋਕੀ ਪੂਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।